وہ یقین کا نیا سفر، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 15۔ اگلے روز میں نے کمرے میں لیٹے ابی، ریحان بھائی اور فرمان بھائی کے لڑنے کی آوازیں سنی تھیں۔ پتہ نہیں وہ لوگ کس بات پر جھگڑ رہے تھے، مگر آوازیں بہت بلند تھیں۔ ابی کی آواز ان دونوں کے مقابلے میں ہلکی تھی، شاید وہ لوگ لاؤنج میں تھے۔ آپ اس بےغیرت کو ایک بار پھر آزمانے جا رہے ہیں؟ انسان وہ جو ٹھوکر کھا کر سنبھل جائے، مگر آپ اس ذلیل پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فرمان بھائی چیخے تھے۔ ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے فرمان، ابی کی دھیمی سی آواز آئی تھی۔ آپ موقع کی بات کر رہے ہیں؟ میرا بس چلے تو میں اس کی لاش کے بھی اتنے ٹکڑے کروں کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آپ اسی منحوس سے یا پھر کسی کے ساتھ بھی 2 بول پڑھوا کر اسے یہاں سے دفع کریں۔ سچ کہتا ہوں ابی، اس کی شکل دیکھوں تو خون کھولنے لگتا ہے۔ صرف آپ کی وجہ سے زندہ سلامت یہاں موجود ہے۔ وقفے سے اسی طرح کے جملے میری سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں ریحان، اب چاہے تم لوگ راضی ہو یا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آخری جملہ تھا جو ابی نے اس رات بولا تھا۔ ان کے بعد کے جواب میں شدید طیش کے عالم میں ریحان بھائی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، پھر میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کل ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ابی نے انہیں روکنے یا سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ میں کمرے میں ساکت پڑی تھی۔ مجھے پتا تھا ابی بیٹوں، خاص طور پہ ریحان بھائی کو کتنا چاہتے ہیں۔ شیما بھابی اور ان کے بچوں میں ابی کی جان ہے، مگر پھر جب گزرتے کئی دنوں میں بھی وہ لوگ کہیں نہیں گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ابی نے انہیں منا لیا ہے اور کہیں جانے سے منع کر دیا ہے، مگر یہ بات بہت سالوں بعد میری سمجھ میں آئی تھی کہ ابی نے انہیں روکنے یا منانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ریحان بھائی تو سخت ترین غصے کی حالت میں گھر چھوڑنے پر تلے بیٹھے تھے، مگر شیما بھابی نے انہیں سمجھا بجھا کر ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ ریحان بھائی انہی کے دماغ سے سوچتے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے۔ پتہ نہیں شیما بھابی نے ان پر ایسا کیا جادو کیا ہوا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے جو کچھ کہتی کیے جاتے، اور شیما بھابی اتنی عقل مند تو بہرحال تھیں کہ ابی کی دولت جائیداد میں سے اپنا اور اپنے بچوں کا حق محض کسی خود ساختہ انا، ضد اور غیرت کے نام پر قربان نہ کرنے دیتی۔ ابی نے میرا کالج میں داخلہ کروا دیا تھا۔ بات انہوں نے مجھ سے کوئی خاص نہیں کی تھی، بس فارم لا کر دے دیا اور پھر خود ساتھ لے جا کر ایڈمیشن سے متعلق تمام کارروائی نمٹا دی۔ ابی کو بہت شوق تھا کہ ان کا کوئی ایک بچہ ڈاکٹر بنے، اسی وجہ سے انہوں نے انٹر میں فرمان بھائی کو پری میڈیکل گروپ میں داخلہ دلوا دیا تھا، مگر ان کو پڑھائی کا کوئی شوق تھا ہی نہیں۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ مجھے ابی کی نظروں میں سرخرو ہونا ہے، امی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، اور یہی سوچ مجھے پری میڈیکل کی طرف لے گئی تھی۔ پھر میں جو کتابوں، پڑھائی اور اسکول کے نام سے بیزار رہا کرتی تھی، ایک دم بدل گئی۔ پڑھائی اور بس پڑھائی میری زندگی کا محور، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ کالج میں نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، گھر میں ابھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، بھائیوں کے سامنے تو میں خود ہی آنے سے گریز کرتی تھی۔ مجھے ان کی اپنی سمت اٹھتی لال انگارہ آنکھیں دہلا دیا کرتی تھیں، ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر خون اتر آتا تھا۔ شیما بھابی اور نجمہ بھابی ضرورتاً بات کرتی تھیں، اور اب بھی کبھی کبھار کمرے میں آ کر کچھ چاہیے تو نہیں، پڑھائی کیسی جا رہی ہے قسم کے مختصر سوال جواب کر کے 2-4 منٹ میں ہی واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تم ماہطلت کی بیٹی ہو، تمہیں ایسا بننا ہے زوبی کہ میں تم پر فخر کر سکوں۔ یہ جملے مجھے مسلسل اور پہم جہد پر اکساتے رہتے تھے۔ ہر رات میں پڑھتے پڑھتے ہی رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی۔ بستر پر باقاعدہ سونے کے ارادے سے لیٹنا میں بھول چکی تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ جس روز میرا انٹر کا رزلٹ آیا اور میں 84% نمبر لے کر پاس ہو گئی تو بے اختیار میں نے امی کی تصویر کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے ان کے سنجیدہ چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرے کچھ کہے بغیر ابی نے خود ہی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے فارم لا دیا تھا۔ ان کے 2 ٹوک انداز کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا تھا۔ سو ریحان بھائی اور فرمان بھائی دونوں تھوڑا بہت کہہ سن کر چپ ہو رہے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ میری شادی کر دینی چاہیے، میں قابل بھروسہ نہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھ کر پتہ نہیں کیا گل کھلاؤں گی۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔
सर से लेकर पांव तक चादर लपेटकर कॉलेज के मुकाबले में मेडिकल कॉलेज बहुत गहमा गहमी और बड़ी मुतहरक जिंदगी थी, मगर मेरा अंदाज यहाँ भी वही था। पढ़ाई के हवाले से मेरी 2-4 लड़कियों से बातचीत थी, वो भी इसलिए कि मुख्तलिफ असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल के लिए ग्रुप्स में काम करना पड़ता था, मगर इस बातचीत में दोस्ती का रंग शामिल नहीं था। अक्सरियत के नज़दीक मैं एक मगरूर लड़की थी। लड़कों से तो ज़रूरतन भी बातचीत नहीं थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में मुख्तलिफ कमेंट्स दिया करती। पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाया जाता। अपने इस रवैये के सबब अक्सर मैं नुकसान उठाती थी। लड़के लड़कियां ग्रुप्स में कंबाइन स्टडी किया करते और मैं अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए सबसे अलग थलग इम्तिहान की तैयारी करती। अक्सर थ्योरी और वाइवा में मेरे नंबर दूसरों के मुकाबले में इसलिए कम होते थे कि मैं सिर्फ लेक्चर्स, बुक्स और नोट्स पर इत्तफा करती थी, और जबकि बाकी सब साथ बैठकर डिस्कशन करके तैयारी करते थे और डिस्कशन में ही इन्हीं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाया करता था। इस सब के बावजूद जब मैं हिना या महरीन के मुंह से ये जुमला सुनती, ज़ूबी फुप्पो, मम्मी ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत नाराज होंगी, वो सोने लेट जाएं फिर मैं आपके पास आऊंगी, तो बहुत जब्त करने के बावजूद मेरी आंखें छलक पड़ी थीं। फर्रुख और अरसलान मुझसे पढ़ाई में मदद लेने के लिए जिस वक्त चाहे आ जाया करते थे और मैं खुशी खुशी इनकी मदद कर दिया करती थी, मगर हिना और महरीन पर इनकी माओ की तरफ से सख्त तरीन पाबंदी थी कि वो मुझसे बात करती नजर ना आए। अब्बी का शुरू से ही सब पर ऐसा रोब और दबदबा रहा था कि पोते पोतिया भी इनसे बहुत संभल कर और मोहतात होकर बात किया करते थे। हालांकि अब अब्बी को गुस्सा नहीं आता था। उन्होंने बात बात पर चीखना चिल्लाना खत्म कर दिया था। वो शोरूम भी थोड़ी बहुत देर के लिए जाते थे। इनका ज्यादातर वक्त इबादत करते या स्टडी में किताबें पढ़ते गुजरा करता था। मुझे पता था कि अब्बी की खामोशी का सबब मैं हूँ। मैंने इनका उठा हुआ सर झुका दिया है। वो वक्त से पहले इतने बूढ़े और निढाल मेरी वजह से हो गए हैं, मगर ये सब जानने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हमेशा इनसे इतनी दूर और इतने फासले पर रही थी कि अब इनके पास जाते हुए झिझक होती थी। मेरा दिल चाहता कि मैं अब्बी की खूब खिदमत करूं, उनके जूते अपने हाथों से पॉलिश करूं, बिल्कुल अम्मी की तरह। इनके कपड़ों और खाने पीने का ख्याल रखूं, उनसे पूछूं कि आपने खाना पीना इतना कम क्यों कर दिया है। अब जब मैं उन्हें आधी पौनी रोटी खाकर उठता देखती तो मेरा दिल रो पड़ता था। फिर मेरी यह ख्वाहिश कि अब्बी की खिदमत करूं, कुदरत ने बड़े तकलीफ दे अंदाज में पूरी की थी। वो शोरूम से घर वापस आ रहे थे जब रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के नतीजे में इनका आधा जिस्म मफलूज हो गया था। वो कदम जिनकी चाप सुनकर हम लोग सहम जाया करते थे, आज व्हील चेयर पर थे। हर वक्त इनकी खिदमत के लिए एक आदमी दरकार था। वो कोशिश करते कि व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपना जितना काम खुद कर सकते हैं कर ले। शुरू में सब बड़ी तनदही से इनकी खिदमत में तीमारदारी में लगे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब बेजार होने लगे। अब्बी वक्त बेवक्त आवाज देते तो शीमा भाभी का मुंह बन जाता। अब्बी के सामने तो वही चापलूसाना मुस्कुराहट लेकर जाती थी, मगर मेरी निगाहों से इनकी नागवारी छुप नहीं पाती थी। भाभी आप रहने दें, मैं कर लूंगी। मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, कभी कॉलेज कभी हॉस्पिटल, मगर पढ़ाई के मुश्किल तरीन दिनों में भी मैं अब्बी की तरफ से गाफिल नहीं हुई थी। उन्हें नौकरों के रहमो करम पर छोड़ने के लिए मेरा दिल नहीं मानता था। नौकर भी तो इसी वक्त ख्याल रखते हैं जब घर वाले ख्याल रखें। अब्बी चले, थोड़ी देर लॉन में चलकर मौसम का लुत्फ उठाते हैं। मैं हॉस्पिटल से नाइट ड्यूटी का सख्त तरीन शेड्यूल भुगता कर घर वापस आई तो कमरे में अकेले लेटे अब्बी से कहा, थकी हुई आई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। वो अब मुझसे बातें करने लगे थे। मैं उन्हें अपने कॉलेज और हॉस्पिटल के किस्से सुनाती और वो मुझे अपनी किसी नई पढ़ी हुई किताब में से कोई इक्तबास सुनाते। मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ। मैं मुस्कुराते हुए इनकी व्हीलचेयर धकेलती हुई लॉन में ले आई थी। लॉन में मौसम एंजॉय करते मैं इनसे बहुत सी लायाने बातें करती। ये व्हाइट लिली कितना खूबसूरत लग रहा है, माली ने गेंदे के फूल अब तक क्यों नहीं लगाए। कराची में दिसंबर के महीने में भी पंखे और एसी चलाने पड़ते हैं। हम बहुत देर तक ऐसी बातें करते रहते। मैं इनके लिए अपने हाथों से खाना पकाती। कई बार मेरे पकाए हुए खाने की तारीफ करते हुए अब्बी बेसाख्ता कहते, ज़ूबी तुम्हारे हाथों में अपनी माँ का जायका है। मैं उन्हें ताज्जुब से देखती। जिस औरत से वो सारी जिंदगी शाकी रहे, वो अपनी कोई भी कैफियत मुझसे शेयर नहीं करते थे, मगर मुझे पता था उन्हें बेटों का अजनबी अंदाज कितना दुख देता था। रेहान भाई तो फिर भी दिन में एक मर्तबा उन्हें सलाम करने और खैरियत पूछने उनके कमरे में चले आते थे, मगर फरमान भाई ऐसी जहमत कभी कभार हफ्तों में किया करते थे। वो जिसके जाहो जलाल के सामने एक दुनिया कांपती थी,
آج بے بسی کی تصویر بنا نیرنگی زمانہ دیکھتا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔